कलीमी 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 के सिलसिला मिल गया। कोई मोहब्बत হয়নি, সবাই मोहब्बते बोलून या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या कलीमी। কিছু লোকের হাত কিন্তু উঠছে না, কি ব্যাপার? হুসাইনের নামে হাত উঠতে দ্বিধা হবে? একবার আর আমার হুসাইন পাকের নামে হাত তুলে বলুন ইয়া হুসাইন। মাশাআল্লাহ, নুরানি मंजर। शेर सुनुন। के सिलसिला मिल गया, सिलसिला मिल गया, कलीमी हो गए। सिलसिला मिल गया, कलीमी हो गए। पीर ऐसा मिला, जन्नती हो गए। पीर ऐसा मिला, जन्नती हो गए। के सिलसिला मिल गया, कलीमी हो गए। पीर ऐसा मिला, जन्नती हो गए। जिसने मुझ जैसे को ये तरीका दिया, जिसने मुझ जैसे को ये तरीका दिया। सैयदी मुर्शिदी शाह मसऊद मियां, सैयदी मुर्शिदी शाह मसऊद पिया। सैयदी मुर्शिदी शाह मसऊद पिया। सैयदी मुर्शिदी शाह मसऊद पिया। मोहब्बते या रसूल अल्लाह। अब ये शेर सुनो कि सारे वलियों के ताज, सारे वलियों के ताज है जमाने में आज। सारे वलियों के ताज है जमाने में आज। अहले सुन्नत के मुर्शिद है कलीमी के नाज। अहले सुन्नत के मुर्शिद है कलीमी के नाज। के सारे वलियों के ताज है ज़माने में आज। अहले सुन्नत के मुर्शिद है कलीमी के नाज। मेरे ख्वाजा पिया मारिफत का दिया। मेरे ख्वाजा पिया मारिफत का दिया। मेरे ख्वाजा पिया मारिफत का दिया। सैयदी मुर्शिदी शाह मसऊद पिया। 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 के देखो दूल्हा बने, देखो दूल्हा बने बैठे हैं बज्म में। और बाराती है सब गुलामान चिश्तिया। और बाराती है सब गुलामान चिश्तिया। के देखो दूल्हा बने बैठे हैं बज्म में। और बाराती है सब गुलामान चिश्तिया। सिलसिला या खुदा ता क़यामत रहे। सिलसिला या खुदा ता क़यामत
रहे सैयदी मुर्शिदी शाह मसऊद पिया सैयदी मुर्शिदी शाह मसऊद पिया सैयदी जिस रोज नबी अपना जिस रोज नबी अपना दीदार करा देंगे जी जिस रोज नबी अपना दीदार करा देंगे जिस रोज नबी अपना जिस रोज नबी अपना दीदार करा देंगे सरकार कलीमी पर हम जान लुटा देंगे सरकार कलीमी पर हम जान नहीं छोड़ेंगे अल्लाह सरकार कलीमी पर हम जान लुटा देंगे আমি যদিও এই মানকাবাত পড়তাম না খালি মাজমার মুখ তৈরি হচ্ছে জি কারামাত বলবো আশা করছি আমার মনে হচ্ছে সবাই শুনেননি যেখানে আমরা বসে আছি এই গ্রামেরই কারামাত বলবো আজকে इंशाअल्लाह जी शेर देखो सरकार कलीमी पर हम जान लुटा देंगे सरकार कलीमी पर जो उंगली उठाएगा सरकार कलीमी पर जो उंगली उठाएगा कि सरकार कलीमी पर सरकार कलीमी पर जो उंगली उठाएगा हम ऐसे मुनाफिक को दुनिया से मिटा देंगे मिटा देंगे हम ऐसे मिटा देंगे हम ऐसे मुनाफिक को दुनिया से मिटा देंगे मोहब्बते बोलून सुभान अल्लाह एक बार या हुसैन और एक बार या कलीमी सरकार कलीमी पर जो उंगली उठाएगा सरकार कलीमी पर जो उंगली उठाएगा सरकार कलीमी पर सरकार कलीमी पर जो उंगली उठाएगा हम ऐसे मुनाफिक को पैरों से कुचल देंगे हम ऐसे मुनाफिक को दुनिया से मिटा देंगे अब कलीमी दीवाना शेष छंदটা শুনেন আর একটা মেসেজ নেন मोहब्बते बोलুন সুবহানাল্লাহ এখানে তো সবাই আর মাওলানা না সবাই তো কারি সাহেব না যদি কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে হাজি ভাই মাসরুর মিয়ার দামাম ধরেছো কি দেবে अब शेर सुनेन और मजा नेन जोरे बोलুন সুবহানাল্লাহ
सरकार कलीमी पर हम जान लुटा देंगे। गर पूछे कोई तुझसे क्या क्या मसरूमियां देंगे। गर पूछे कोई तुझसे क्या दूल्हा मियां देंगे। गर पूछे कोई तुमसे क्या मसरूर मियां देंगे। गर पूछे कोई तुझसे गर पूछे कोई तुझसे क्या मसरूर मियां देंगे। उंगली को पकड़ करके उंगली को पकड़ करके आका से मिला देंगे। देंगे। রাজা, তোমার নামই তো রাজা, আর আমরা প্রজা। আমি ওই রাজার কথা বলিনি, তোমার নাম রাজা বলেছি। আমরা তো কোনো রাজার প্রজা আছি, আর রাজা আসলেন কি আসলেন, আমরা ওই রাজার প্রজা। এর থেকে বড় নোট নাই আছে? আচ্ছা, সুবহানাল্লাহ। আমি 100 টাকা দেখতে পাইনি হাকারি সাহেব, ওটা কোথায়? ওটা তুমি খোলা দিয়েছো। সুবহানাল্লাহ। শের শুনেন যখন আবার স্টেজ থেকে হুকুম হলো, একবার আর পড়ে দিচ্ছি। सरकार कलीमी पर हम जान लुटा देंगे। गर पूछे कोई तुझसे क्या मसूद पिया देंगे। गर पूछे कोई तुझसे क्या मसरूर मियां देंगे। गर पूछे कोई तुझसे गर पूछे कोई तुझसे क्या दूल्हा मियां देंगे। उंगली को पकड़ करके आका से मिला देंगे। उंगली को पकड़ करके आका से मिला देंगे। अरे माशाअल्लाह। হাজি ইব্রাহিম, ওই বাবু, সুবহানাল্লাহ। এদিকে সুবহানাল্লাহ। আমরা পাঞ্জাতানি পীর পেয়েছি না, সাতকা চলে এলো। হাজি পকেটে 500 ভরলাম, 10 টাকা হয়ে গেল। দেখিয়ে না, সুবহানাল্লাহ। বেরাদার, আচ্ছা শুধু মানকাবাতি শুনবা তো, কিছু শুনতে তো হবে। হ্যাঁ, দাম তো দিয়েছে, ও আমাকে দাম দিয়েছে। এটা কালিমির সাদকা পেয়েছি। হাজরাতে গেরামি মানকাবাতের শের আরো আছে, দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ, রেডি আছে। আমি ওদিকে যাচ্ছি না, এখন কটা কথা আমাদেরকে শুনতে হবে। আমরা যেখানে বসে আছি এখানকারই আজকে কথা হোক। আমরা হাসনি হুসাইনি পীর পেয়েছি, এটা আমাদের কিসমত, এটা আমাদের সৌভাগ্য, তাই না? হাসনি হুসাইনি পীর সবার কপালে জুটে না। লেনেওয়ালা পীর তো দুনিয়াতে অনেক আছে, দেনেওয়ালা খুবই কম পাওয়া যায়। ইনাদের ঘরানা এমন একটা ঘরানা যে এরা নিতে জানে না, শুধু দিতেই জানে। কাউকে হাফিজ বানিয়ে দিচ্ছেন, কাউকে আলিম বানিয়ে দিচ্ছেন, কাউকে মুফতি বানিয়ে দিচ্ছেন, কাউকে খলিফা বানিয়ে দিচ্ছেন। কারো ছেলে হয় না তো উনি দোয়া করে দিচ্ছেন তো ছেলে হয়ে যাচ্ছে।
ইনারা দিতে জানেন, নিতে জানেন না। কারণ জাতি তো ওই জাত আছে। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और मसरूर मियां कलीमी नबी का बेटा है। নবীর আওলাদ। ওনারা নিতে জানেন না, দিতে জানেন। ওনাদের বাবা কাবারও কাবা। কখন বলবেন? উনাদের বাবা কাবারও কাবা। হযরতে সাইয়্যিদানা নবী পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যখন কোন সাইল, কোন ভিখারি হাজির হতো, তো উনি ডান হাতে দিতেন, ঝুলিতে দামানে দিতেন। দেওয়ার পর আবার জিজ্ঞেস করতো, বাবা এতে হবে না আর দেব? ওই ঘরানার ফুল আলে রাসূল। আমি কথা বলতে চাইছিলাম, ইনারা দিতে জানেন, নিতে জানেন না। আপনি দিবেন তো দিবেন কি, 2-4 হাজার টাকা দেবেন, 1 কাঠা জমি দেবেন, 5 কাঠা জায়গা দেবেন। ইনারা তো ইসলামের জন্য বেটার গলা দিয়ে দিয়েছে, ইসলামের জন্য গলা কাটিয়ে ইসলাম বাঁচিয়েছেন। আমাদের মতো গরিব দুঃখী মুসলমানের ঈমানের হেফাজত করেছেন। হযরতে গিরামি, আব চলুন ইনাদের বাবা হযরতে তাজদারে কারবালা শহীদে আজম ইমাম হুসাইন আজকের তারিখে 61 হিজরিতে সরজমিনে কারবালায় জুমার টাইমে হযরতে হুসাইনে পাক জামে শাহাদাত লাভ করলেন, জামে শাহাদাত লাভ করলেন। अब এই তারিখ তো লুকানোর নেই, সকলে জানেন। জীবনী শুনে শুনে পেতে আছি আমরা। হযরতে গিরামি, আমরা সবাই জানি হুসাইনে পাক 10ই মুহররম 61 হিজরি শুক্রবার জুমার টাইমে জামে শাহাদাত পান করেছেন। হযরতে গিরামি, কিতাব লেখকরা লিখছেন, একজন নালায়েকের নাম সীমার পাপী, একজন খুলি বিন ইয়াজিদ। হযরতে গিরামি কিংবা আরো দুজনের নাম এসেছে। এদের মধ্যে কোন বদবখত, তবে বেশিরভাগ রাইটার সীমার পাপীর কথা বলেছে। সীমার পাপী আমার হুসাইনের গলা কেটে দিল। বলবেন না আল্লাহু আকবার? এখানে আল্লাহু আকবার বলতে হবে। আমি কেন এই কথা বলে দিলাম জানেন? কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করছে, চাচা কেমন আছেন? তো বলছে ইনশাআল্লাহ ভালো। জি, এখানে ইনশাআল্লাহ বলতে হয় না। যদি আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করে চাচা কেমন আছেন, বলবেন আলহামদুলিল্লাহ, বাস এটুকু বললেই যথেষ্ট। যদি এটা না হয় মুখে, তাহলে বলবেন আল্লাহ ভালো রেখেছেন বা আল্লাহ যেমন রেখেছেন ভালো আছি, এইটুকু বলিয়েন। হযরতে গিরামি, সাবজেক্ট ওটা নেই, বলতে যাচ্ছিলাম হুসাইনে পাকের দেহ থেকে মস্তক মোবারক জুদা আলাদা করে দিলেন সীমার পাপী। 11ই মুহররম আমার হুসাইন পাকের জানাজা হয়েছিল। আজকে 11ই মুহররমের রাত। হুসাইন পাকের জানাজা পড়েছিল কারা, কোন বংশের লোক? আমি আজকে ওই বংশের নাম বলবো। এই পিঙ্কির বাপ, বস না রে। হুসাইন পাকের জানাজা পড়েছিল কারা, ওদের নাম তো কিতাবে লেখা নেই, তবে বংশের নামটা কিতাবে আমি পেয়েছি। আজকে ওই বংশের নামটা বলে দেব। 11ই মুহররমে আমার হুসাইনের জানাজা হয়েছিল, শুধু দেহ মোবারকের, মস্তকের নয়। মস্তককে কারবালার সরজমিন থেকে নিয়ে যাওয়া হলো কোথায়? ইবনে জিয়াদের দরবারে কুফা শহরের মধ্যে গভর্নর হাউসে। তারপর আমি খুব শর্ট করে বলছি, আমার হুসাইনের মস্তক মোবারককে বল্লমের আগায় গেঁথে নিয়ে নুরানি সুরত, নুরানি চেহারা বল্লমের আগায় গেঁথে নিয়ে কুফা থেকে দামেস্ক শহর যাওয়ার জন্য এই নালাইকরা
রাস্তা অতিক্রম করতে আরম্ভ করলো। ব্রাদার, ইসলামের জন্য আপনি আমি আমরা কি করেছি? আরে জাত একটা আমার হুসাইনের আলে নবী সরজমিনে কারবালায় শাহাদাত লাভ করার পরেও যখন হুসাইন পাকের মস্তক মোবারককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল দামেস্কে, সঙ্গে হযরতে সাইয়্যিদা জাইনাব ছিলেন, সঙ্গে হযরতে উম্মে রবাব ছিলেন, হযরতে শহর বানু ছিলেন, 7 বছরের সাকিনা ছিলেন, হযরতে সাইয়্যিদনা ইমাম জাইনুল আবেদিন ছিলেন। এ গোলামে হুসাইন শোনো, আমার হুসাইনের মস্তক তো বল্লমের আগাই ছিল, কিন্তু আলে নবী আওলাদে আলীগণের অবস্থা কসম খোদার, পাথরের মতো কলেজা থাকলেও গলে যাবে। কিতাব লিখন বলছেন আলে নবীদেরকে উটের পিঠে যেমন ধান চালের বস্তাকে বোঝাই করা হয়, আমার নবীর আওলাদগণকে, আমার হুসাইনের আল আওলাদকে, ফাতেমা জাহরার লাখে জিগার হযরতে পাকিজা সাইয়্যিদা জাইনাবকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। গোলামে হুসাইন 7 বছরের সাকিনাকে উটের পিঠে যখন বোঝাই করা হলো, সাকিনার চোখে পানি ছিল, কাফেলা চলতে লাগলো। ঘটনাটা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে বাপ, আমি শুধু কিছু বুঝাতে চাইছি। আমার হুসাইনের আওলাদের পাওয়ার দেখেন। হযরতে হুসাইনে পাক যখন নেজার উপরে বল্লমের আগাই, দেহ তো কারবালার সরজমিনে দাফন হয়ে গেছে, আমার হুসাইনের মস্তক বাইরে আছে, বল্লমের আগাতে আছে, রাস্তা অতিক্রম হচ্ছে, হুসাইনের মাথা রাস্তায়, বল্লমের আগাতে, আল্লাহু আকবার কবীরা, আমার হুসাইনের ঠোঁট মোবারক নড়তেছিল। তো তারিখ গওয়া আছে, দেহ কারবালার সরজমিনে মাটির নিচে ছিল, কিন্তু হুসাইনের কাটা মস্তক বল্লমের আগাতে ছিল, হুসাইনের ঠোঁট নড়ছিল। মা বলে বেটা বলে নয়, বাবাকে ডাক দিচ্ছিলেন না, আমার হুসাইন আল্লাহর কোরআন পড়ছিলেন। হুসাইন বল্লমের আগাতে কোরআন পড়তেছিলেন। এই গোলামে হুসাইন শোনো, আমরা সকলে জানি আমার হুসাইন জিন্দা, আমার নবী জিন্দা, মাওলা আলী জিন্দা, নবীর সাহাবীগণ জিন্দা, আল্লাহর ওলিরা জিন্দা, যার জন্য একজন শায়ের লিখছেন আল্লাহু আকবার কবীরা, তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ, তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ, মেরে চশমে আলম সে ছুপ जाने। গোলামে কলিমি, अब পয়েন্ট নোট করুন, मौलाना वफाजुद्दीन कलीमी साहेब पॉइंट नोट करुन, नकीबे अहले सुन्नत मौलाना रजीउल हक कलीमी साहेब पॉइंट देखुन। हजरते हुसैने पाक 1400 বছর পূর্বে দেহ থেকে মস্তক জুদা হওয়ার পরে বল্লমের আগাই কোরআনের তেলাওয়াত করছিলেন। আমরা আলেম ওলামার মুখে শুনেছি, আল্লাহর কোরআন পড়ে ইনারা বুঝান মসজিদের ইমামগণ, স্টেজের বক্তাগণ, যে আমার হুসাইন জিন্দা, আমার নবী জিন্দা, আমার গাউস জিন্দা, আমার খাজা জিন্দা। আরে গোলামে কালিমি শোনো, মাসরুর মিয়া 1999 এর পূর্বে যেমন জিন্দা ছিলেন আজও জিন্দা আছেন। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे या हुसैन या हुसैन। প্রশ্ন জাগবে, আসমাউন তুমি কালকের ছেলে মাসরুর মিয়া যখন পর্দা করেন, হয় না হয় খুব বেশি তুমি সাবালক হয়েছিলে, খুব বেশি তো সাবালক হয়েছিলে, মাসরুর মিয়া আজও জিন্দা তুমি বুঝলে কি করে? প্রশ্ন তো জাগবে, তুমি কালকের ছেলে কি করে বুঝলে? এই বাবা, আজকে অত্র আমাদের মালদা ডিস্ট্রিক্টের গোলামে কালিমিদেরকে বলতে চাইছি, আপনার পীর কেমন ছিলেন? আপনার পীর কেমন ছিলেন? পটলডাঙ্গা, নতুন পটলডাঙ্গা,
শাহাদাত তো বলতে পারবে না। পটলডাঙ্গার একজন কোন বয়স্ক লোক হাত দেখান তো, বয়স্ক লোক হাত দেখান। আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করব, ভালো কথা। এই দেখেন সুবহানাল্লাহ, আমার চাচা, ইনিও হাজি নাকি? ইনিও হাজি সাহেব, ইনিও হাজি সাহেব, দুদিকে দুটা হাজি, মাশাআল্লাহ। আপনাদের গ্রামের একটা লোক ছিল হাজি সাহেব, যে লোকটা আপনাদের গ্রামের সর্দার ছিলেন, নাদার সর্দার। হ্যাঁ, বাড়ির লোক। হ্যাঁ, ইনার কাকা, উনার শ্বশুর। মাশাআল্লাহ, কি ব্যাপার, কি দারুণ ব্যাপার। আল্লাহ আল্লাহ। ইনি বলছেন আমার চাচা, কাকা, নাদার সর্দার, বাড়িটা এখানে আশেপাশে। আরে মাশাআল্লাহ, তাহলে বাড়িও চিনে নিলাম। এতদিন তো নাম শুনেছিলাম, ঘটনা পেয়েছিলাম, আজ বাড়িও চিনে গেলাম। নাদার সর্দার এই নতুন পটলডাঙ্গা গ্রামে বাড়ি। উনার ভাতিজা বসে আছেন হাজি সাহেব, উনার জামাই বসে আছেন হাজি সাহেব। হুজুর মাসরুর মিয়া কালিমি শোনো ভাই, তোমরা এরকম করে সময় নষ্ট করিও না, চলো পয়েন্টের কথাতে আসছি, এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ভাই আপনারা বাংলা বুঝেন তো? আমি ইংলিশ জানি না, বলবো কি? হ্যাঁ, ইংলিশ জানি না। কি বলে নাকি একটা সামথিং ইজ, কেমন তারা কয়? আচ্ছা, সামথিং ইজ বেটার দা নাথিং। তো বলছে যে এটার মানে কি রে বাবা? তো বলছে শামসুদ্দিনের বেটার নাতিন, বুঝলেন? ওই রকম আমার অবস্থা আছে, ইংরেজি আমি জানি না, বুঝাবো কি? কথাটা কেন বললাম, দুঃখের সহিত বললাম, আপনারা আমারই পীর ভাই। আমি এর পূর্বে একবার না দুবার মাইকে বললাম যে রোডের ওই পারে যাদের মোটর সাইকেল আছে টানো, লোকগুলো বসবে। আশা করছি বাংলা তখন বুঝতে পারেনি, এখন বুঝেছেন। আর এর থেকে বড় মিশাল কি দেব? মুআজ্জাজ, যদি কাউকে লাগে ক্ষমা চাই, মাপ চাই, আপনার রাগ করে লাভ নেই। দয়া করে মোটর সাইকেল গুলো টানুন। আমাদের পীর ভাই অনেকগুলো দাঁড়িয়ে আছে, জায়গা হচ্ছে না, বসবে, কারণ এটা সরকারি রাস্তা, রাস্তা তো বন্ধ করা যাবে না। যার জন্য অনুরোধ করছি কমিটির তরফ থেকে, আপনারা যান, মোটর সাইকেল গুলো একটু টেনে দয়া করে আশেপাশে ডানে বামে রেখে দেন। যাই হোক, কোথায় বলছিলাম আমি নিজে ভুলে গেলাম। কোথায় জি? নাদার সর্দার। আচ্ছা আচ্ছা, সুবহানাল্লাহ। নাদার সর্দার বাড়ি নতুন পটলডাঙ্গা, দুটা সাক্ষী আমার সামনে, ডানে বামে। আবার যেমন তেমন সাক্ষী না, হাজি সাহেব। জি, হুজুর মাসরুর মিয়া যখন এই নতুন পটলডাঙ্গায় আসতেন, তো উনার বাড়িতেই বসার জায়গা হতো, তাই না? ঠিক বলছি হাজি সাহেব? জি, চার খোপিয়া ঘর, বুঝতে পারলেন? মানে যে রুমটাতে চার খোপ পলু পোষা যেত, আমাদেরও ছিল। চার খোপ পলু হতো, এরকম একটা ঘর ছিল। হুজুর মাসরুর মিয়া কালিমির বসার জায়গা। সর্দার সাহেব ওই ঘরটা খালি রাখতেন যখন উনি আসতেন। একবার সফরে এসেছিলেন, কে জানেন? আমাদের পীর মুর্শিদ হুজুর মাসরুর মিয়া কালিমি আলাইহির রাহমা। তো উনি সফরে এসে ওই হুজুর পীর কিবলা নাদার সর্দারের বাড়িতে তাশরিফ ফারমা। ঠান্ডার দিন ছিল, শীতের দিন। আগের মানুষের বাড়ি আমি দেখেছি বাচপানায়, বাড়ির দরজাতে বাঁশের তৈরি করা একটা চাটাই থাকতো, যেটাকে কি বলে? সিড়কি। সিড়কি বলে না চাচা? আমি দেখেছি, আমি নিজের বাড়িতেও দেখেছি। দরজায় সিড়কি থাকতো এবং চাদর দিয়ে বা ওই ক্যাথা দিয়ে টাঙানো থাকতো, পলু পুষতো যে ঘরে। জি, তো নাদার সর্দার যেই রুমটাই হুজুরকে বসার জন্য জায়গা দিতেন, ওটাই একটা দরজা ছিল। সর্দার মানুষ, জমি জায়গাওয়ালা মানুষ, ওনার বাড়িতে দরজা ছিল। শীতের রাত, হুজুর তাশরিফ এনেছেন আলে নবী মাসরুর ওলি। এদিকে আপনার চাচা বলেন তো, আপনাদের ওই হাজি সাহেবটার নাম কি, যেটা বেঁচে আছে, বয়স্ক লোক? হাজরু হাজি, ভালো নাম কিছু আছে, ওটাই নাম। যাই হোক, কুড়িয়াটার নামও পাড়া। মাস্টার আকিল উদ্দিনের বাবা হাজরু হাজি, নাম ঠিকানা দিয়ে বলছি।